I now request our chief patron, Dr. C.H. Appia Chinnamma Madam, Principal, Dr. BRR Government Degree College, to chair the function. I Thank also you. invite the Department of Zoology uh, colleagues, my colleagues, Srimati K. Neeraja and Srimati K. Subhashini, to join this wonderful session of discussion on yoga. Friends, yoga is a very, very important practice of making a balance between mind and body. Okay. I request our chief patron, our inspirer, Dr. C.H. Appia Chinnamma Madam, to speak on this occasion. Madam, you are Thank you, sir. welcome. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Dear faculty members of Zoology Department and my dear students, and particularly Subhashini Madam, she's going to talk on yoga consciousness. What is yoga? Yoga is nothing but it arrived from use a Sanskrit word. Actually, it indicates individual consciousness with that of the universal consciousness. You know what is consciousness? Consciousness is just how we are, what we are, how we are reacting within surroundings and with the world even. So it is very important aspect. When we are in human being, it is very important because we have to respond to the situations. Just now, Vice Principal told that yoga is nothing but it is a harmony between mind and body. So that we should maintain. If we are in balance with this, then we will respond to situations. That is nothing but consciousness. So దీని గురించినటువంటి విషయాలు మొత్తం కూడా మన ఇప్పుడు జువాలజీ మేడం గారు షేర్ చేస్తారు. సో I thank you once again, Zoology Department HOD and faculty members to organizing this yoga program on this particular International Yoga Day. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your advice, and thank you for your speech. We are very, very happy to listen to your words on this very special occasion, Yoga Day. As you told, it is really the wonderful balance between mind and body. And to maintain mental health, physical health, spiritual health, as you told, yoga is an essential thing that we need to practice. Now I request my colleague, Ms. Neeraja Madam, to speak on this occasion. Neeraja Madam, you are welcome. Good afternoon, madam, and my dear department colleagues. ఈ రోజు యోగా గురించి నేను ఎక్కువగా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు. Healthy, as we all know, health is wealth. How to maintain health? Health in our BSc subject, paper 8 is all about health education. So health is nothing but physical, psychological, social well-being. So as a part of health, how to maintain health? In this, yoga is very, very important to maintain the balance between when some people are very much stressed. If at all they are getting late, they will feel very stressed because of nowadays all diseases are because of stress related only. Then people are following simply sedentary lifestyles. To avoid, if at all we keep on following sedentary lifestyle, that will lead to many problems. Now, diabetes is a sedentary, it will come because of sedentary lifestyle. So we have to maintain a active lifestyle. How to maintain a active lifestyle? For that, yoga is very, very important.
physical well-being is, if at all we are unhealthy, we can't do anything. So to maintain health is very, very important. For maintenance of health, yoga is very, very important. Simple exercises and simple yoga postures in day-to-day life also, we can see these yoga postures. Okay, now I request Subhashini madam to continue this session. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, thank you, madam. Thank you very much. Dear students, as you know, today we are celebrating International Yoga Day, and we are also celebrating another day, that is Music Day. These two wonders make in our life. Yoga along with music gives us pleasure, happiness, and relax, and they release our stress also. These two things are our stress busters also. So today we are celebrating these two great days. One among them is Yoga Day. As you know, today we have assembled here in online way to discuss about the yoga and its consciousness, why we need yoga. As you know, as many people know, మీకు అందరికీ తెలుసు యోగా ఎందుకు అవసరం అనేది. అయితే ఈ యోగా మన భారతదేశంలో చాలా వేల ఏండ్ల నుంచి, భారతదేశం ఆరిజిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మనకు యోగా అనేది ఉంది. అయితే ఈ యోగాని ప్రాచుర్యం తీసుకురావడానికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ట్రై చేసి 2014లో ఏం చేశారు, ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అనే ఒక దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, దీని యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని గుర్తించాలి, ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ కూడా యోగాను చెయ్యాలి, వాళ్ళ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ 2014 సంవత్సరంలో UN ముందు యోగా డే జరుపుకోవాలి అనే ఒక ప్రపోజల్ ని పెట్టడం జరిగింది. అయితే దానికి 2015లో వెంటనే చాలా ఇమ్మీడియట్ గా UNO కూడా ఒప్పుకొని ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే అనే దాన్ని అనౌన్స్ చేసింది. అలా అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ our Prime Minister Narendra Modi, he addressed the UN session on 21st June 2015. సో అప్పటి నుంచి మనము యోగా డే, వరల్డ్ యోగా డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. సో ఈ యోగా డేలో మనము ఏం నేర్చుకోవాలి చెప్పండి, మీరందరూ ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకు ఎన్ని డబ్బులున్నా, ఎంత సంపద ఉన్నా, ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా, ఆరోగ్యం లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము, ఏమి తినలేము, అసలు ఆనందంగా ఉండలేము. అందుకోసం ఈ రోజు మనము ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. అందుకోసం ఆరోగ్యం అనేది మామూలుగా ఈ రోజు మన టర్మ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ప్రకారం, మనం మెడికల్ IMA ప్రకారం తీసుకుంటే, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రకారం చూస్తే యోగా అనేది 2 టైప్స్ లో మనకు బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. వన్ ఈస్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ మెంటల్ హెల్త్. మన ఆరోగ్యం అనేది 2 రకాలుగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఫిజికల్ హెల్త్ అని, మెంటల్ హెల్త్ అని. ఆరోగ్యంగా మనం మంచిగా అన్నం తిని అది అరిగి బాగా ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకపోవడం ఫిజికల్ హెల్త్ అయితే, మానసికంగా మనము ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, ఎటువంటి స్ట్రెస్ ఫీల్ కాకుండా ఉండడము మెంటల్ హెల్త్ అవుతుంది. సో ఆర్ యోగా, ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు encompass various asanas including మామూలుగా మనం రోజు చేసే పద్మాసన, కొన్ని రకాల ఆసనాల ద్వారా స్ట్రెచ్చింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్ అనేది జరిగి ఇది మనకు చాలా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఆల్సో డ్రాస్టికలీ ఆప్టిమైజెస్ ద బాడీ ఫంక్షన్స్ లైక్ రెస్పిరేషన్, హార్ట్ రేట్, and it lowers the blood pressure, and it helps in reducing chronic back pain and other joints with ease, which gives us ease in performing our physical activities. And the second one is mental health. So mental health అనేది మనకి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నా కూడా రాత్రికి సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడము, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవ్వడము, ఇలాంటివి ఉంటే అది ఖచ్చితంగా మనకు ఫిజికల్ హెల్త్ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ అటెన్షన్, స్టూడెంట్స్కి అయితే ల్యాక్ ఆఫ్ అటెన్షన్, షార్ప్నెస్ లేకపోవడం, మైండ్ బాగా ఆలోచించలేకపోవడం, కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడం, తర్వాత అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆలోచనలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా యోగాలో ఒక పార్ట్ అయిన మెడిటేషన్ ద్వారా మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సీ హియర్ మేడం, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ మనకు 7 చక్రాస్ అనేవి, మన దేహంలోని 7 చక్రాలు మనం
పురాతన కాలంలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఆజ్ఞా చక్రము, అనాహత చక్రము, స్వాధిష్టాన చక్రము, సహస్రాధార చక్రము, విశుద్ధ చక్రము, మణిపూరక చక్రము, ఇలాంటి చక్రాలు మన దేహంలో ఉంటాయని ఆయుర్వేద ప్రకారం చెప్తారన్నమాట. ఈ కొన్ని సెంటర్స్, ఈ సెంటర్స్ ని యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా మన శరీరంలో ఉండే హార్మోన్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లాండ్స్ ని కానీ, ఇంకా బ్రెయిన్ కానీ, మిగతా మజిల్స్ ని కానీ అన్నిటినీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒకటే టైంలో స్టిమ్యులేట్ చేయగలిగే పవర్ ఈ యోగాకు ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ఇది ఏదో మతం అని, ఏదో ఒక ప్రాంతానికి చెందిందని, ఒక్క మతానికి చెందిందని మనం పొరపాటును కూడా భావించకూడదు. ఇది అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్, మన ఇండియాలో కనుక్కున్న ఒక అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ ఈ యోగా. ఈ యోగా తోటి ఇప్పుడు ప్రపంచమే చాలా బెనిఫిట్ పొందుతోంది. సో మన అలాంటి యోగా పుట్టినిల్లైన మన భారతదేశంలో ఈరోజు యోగాను మనము కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం. సో ఈ నిర్లక్ష్యాన్ని మనం చేయకుండా మనం భారతదేశం నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు పంచిన యోగాను మనం కూడా దీన్ని రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చేయడం ద్వారా మనం మైండ్ ని మరియు బాడీని రెండింటిని సౌండ్ గా ఉంచుకోవచ్చు. వివేకానంద స్వామి ఏ రోజో చెప్పారు, సౌండ్ మైండ్ లివ్స్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అని. సో ఫస్ట్ సౌండ్ బాడీని స్టూడెంట్స్, మీరందరూ చిన్న పిల్లలు, చక్కటి అవగాహనతోటి మీరు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వర్క్ లైఫ్ ని, తర్వాత మీ ఇంటి దగ్గర హోమ్ దగ్గర మీ ఇంటి లైఫ్ ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఈ రోజున్న స్ట్రెస్ లో ఖచ్చితంగా యోగాను, ధ్యానంను అలవాటు చేసుకుంటే మీ రెస్పిరేషన్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇదేదో చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఏమీ ఉండదు యోగా అంటే. జస్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ యువర్ డే. 24 అవర్స్ ఉన్న ఒక డేలో కొన్ని నిమిషాలు మీరు ఒక దగ్గర కూర్చొని కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా మీకోసం మీరు స్పెండ్ చేసుకుంటే అదే యోగా అవుతుంది. అందులో అత్యంత సులభమైన ఆసనాలు కొన్ని మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. అది పద్మాసన లేదా లోటస్ పోజ్. చెప్పుకోవాలంటే యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ లోటస్ పోజ్. నార్మల్ గా మనం భోజనం చేసేటప్పుడు కింద కూర్చున్నప్పుడు ఈ పద్మాసనంలోనే కూర్చుంటారు. ఈ పద్మాసనాన్ని కాస్త నిటారుగా వెన్నెముక చక్కగా ఉంచేటట్టు చేసుకొని ఈ విధంగా ఈ పద్మాసనంలో కూర్చొని యూ క్యాన్ డూ మెడిటేషన్ అండ్ సమ్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. దానివల్ల మీకు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద హెల్త్. ఎలా? పర్సన్స్ మెంటల్ వెల్ బీయింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి కొంత మీకు ఏకాగ్రత అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత మనం మామూలుగానే మనము కొంత రోజు వంగి లేచినప్పుడు చేసేటువంటి ఉత్తాసన లేదా ఉత్తాన పాదాసన అని కూడా అంటారు. స్టాండింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బెండింగ్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద స్లైడ్. ఒక అబ్బాయి ఫోటో ఉంది కదా, మనకు ఏం లేదు, తల వంచి పాదాలను, చేతుల్ని తాకి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ అలా ఉంచగలిగితే మీరు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ రిలాక్సింగ్ మూడ్, రిలాక్సింగ్ టెన్షన్ ఇన్ యువర్ స్పైన్, నెక్, తర్వాత వెన్నెముకలో, మెడలో, తర్వాత బ్యాక్ రీజియన్ లో అన్నిట్లో కూడా స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయ్యి బ్లడ్ మంచిగా ఫ్లో అయ్యి మీకు కామ్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది వస్తుంది. బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడైతే రివర్స్ ఫ్లో అయ్యి తల మీరు కిందికి దించుతారో ఖచ్చితంగా మీ ఫెటిగ్ అనేది తగ్గి కాస్త రిలాక్సింగ్ మూడ్ లోకి మీరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. తర్వాత బటర్ఫ్లై పోజ్. ఇది మీకు అందరికీ తెలుసు. థైస్, ముఖ్యంగా ఇది అమ్మాయిలకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే ఒక ఆసనం. బటర్ఫ్లై అవుతుంది, థై రీజియన్ అంతా స్ట్రెంథెన్ అయ్యి తర్వాత డెలివరీస్ అప్పుడు కానీ చాలా యూస్ఫుల్ గా ఈజీ అవ్వడానికి. ఒకప్పుడు ఈ ఆసనాలని తప్పకుండా మన అమ్మమ్మలు వాళ్ళు ఇళ్లలో వేయించేవాళ్ళు పిల్లలతోటి. ఇట్లా కొన్ని స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం ఏం చేయొచ్చు మీరు, యూ కెన్ కీప్ యువర్ నీస్, లోవర్ అబ్డామినల్ రీజన్ హెల్దీ. తర్వాత ఇంకొక ఆసనం భుజంగాసన లేదా కోబ్రా పోజ్. ఈ పోజ్ లో ఈ ఆసన మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, పాములాగా పడుకొని తలను మనకు వీపు భాగం వరకు పైకి లేపడాన్ని మనము భుజంగాసన అని అంటాం. ఈ ఆసన చేసే వాళ్ళకు అబ్డోమెన్, పొట్ట రీజన్ అనేది పెద్దగా లేకుండా సాఫ్ట్ గా ఉంటది అనమాట. సో ఇట్లాంటి ఆసనాలు చేయడం ద్వారా కూడా మీరు అందంగా కనిపించవచ్చు, ప్లస్ ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటే ఈ రీజన్ ఇటువంటి ఈ భుజంగాసన వల్ల వెన్నెముక అనేది గట్టిగా ఉండి వెన్నెముక నొప్పులు అనేవి రాకుండా కిడ్నీస్ తర్వాత ఇతర పార్ట్స్, చెస్ట్ రీజన్ అంతా కూడా స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది. తర్వాత శవాసన. ఇది ఇంకా బాగా ఈజీ ఆసనం. పడుకొని నేల మీద
అయితే నిద్రపోకుండా ఏం చేయాలి, చక్కగా ఊపిరిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ని మనం చేయాలి. తర్వాత అధముఖ శవాసన, ఇదేం చేయాలి, బాడీని ఒక హిల్ లాగా కిందికి వంచాలి, తలను కిందికి వంచి నెక్ పార్ట్ అంతా కిందికి వంచి చెస్ట్ పార్ట్ ని కిందికి వంచుతూ కాళ్ళని కిందికి వంచితే ఏం చేయాలి, ఒక హిల్ లాగా నించొని ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ మనము ఉండాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి, లెగ్స్, అబ్డామినల్ రీజియన్, బ్యాక్ రీజియన్ ఇవన్నీ కూడా బెండ్ అయ్యి చక్కటి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది వచ్చి ఫెటిగ్ తగ్గి మీరందరూ హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఇవాళ కొన్ని ఆసనాలు, కొన్ని ఫ్యూ ఎక్సర్సైజెస్, ఫ్యూ యోగా ఆసనాస్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్. సో దీని ద్వారా చిన్న కనీసం ఒక రోజులో మీరు 5 నిమిషాలు యోగాకు కేటాయించి ఆ యోగా ద్వారా మీరు మీ లైఫ్ లో కొన్ని చేంజెస్ ను మీరే గమనించగలుగుతారు. ఒక రోజు చేసి వదిలిపెడితే ఏం రాదమ్మా, రోజు చేయాలి. కనీసం ఒక 5 మినిట్స్ దానికి కేటాయించుకొని చేస్తే మీ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. మీరు చేయండి. కనీసం ఒక ఏజ్ వచ్చాక బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, చేస్తారో లేదో చెప్పలేం, కానీ కనీసం స్టూడెంట్ లైఫ్ లో యూ కెన్ ఎంజాయ్ సచ్ థింగ్స్, సచ్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ నేచర్, అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్. సో ఇలాంటివన్నీ మీరు పాటిస్తూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా మీ జీవితాన్ని గడపాలని ఆశిస్తున్నాము. బిఆర్ఆర్ కాలేజ్ నుంచి మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరూ, మా మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం అందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఇదే విధంగా బ్లెస్ చేస్తాం. ఎప్పుడు కూడా మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, లైఫ్ లో పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి యోగాసనాలు చేయడం లైఫ్ నందకిషోర్ సార్, బ్యాలెన్స్ మీరు ముందుకెళ్ళగలరని ఆశిస్తూ ఇవాళ ఆన్లైన్ యోగా సెషన్ కి హాజరైన విద్యార్థులందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ గ్రేట్ థ్యాంక్స్ టు ప్రిన్సిపల్ మేడం Dr. Appiya Chinnamma madam for encouraging us to do such type of short programs. Thank you madam. Thank you for Kodi sir, Dr. Govinda Rao sir for promoting and encouraging us to do such type of programs. Thank you madam. Thank you. అయితే పాస్వర్డ్ పెద్ద అయ్యింది, నెట్ స్లో అయ్యింది. Thank you students. Thank you very much. Okay. Thank you madam. Thank you. Thank you. Am I audible? Madam, am I audible? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes, Sir, sir. Nandakishore sir, please mute yourself. Nandakishore sir. Cut cheyadu. Okay. Thank you madam. Thank you Subhashini madam for your wonderful talk on yoga, the importance of practicing yoga. Let me ask sir, Nandakishore sir. Hello. Okay, now, so Madam Subhashini, thank you very much for sharing your wonderful experience on yoga. Yes, really, what you said is really applicable and very important for this modern society, because physical health, mental health, and spiritual health, all the three are very, very essential. Say, modern day life is very much moving, very, very busy. So we don't have a lot of physical work or physical exercise to do to maintain our metabolism. But at the same time, we need to take yoga as one of the very important things for maintaining our health. United Nations Assembly in the year 2014 has taken this one to celebrate Yoga Day on 21st June, because 21st June is a very important day. It is the longest day in Northern Hemisphere. So on this very important day, United Nations Assembly declared as Yoga Day. So to give a lot of propagation to Yoga Day, because yoga's birthplace is in India. Yoga's birthplace is India. To propagate it to the entire world, so it is very much useful. Now I request Neeraja madam to address this online gathering. Madam Neeraja, welcome. Thank you, sir. Today's ఈరోజు మీకు
యోగా గురించి, యోగా యొక్క ప్రాధాన్యతను గురించి మీరు తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా పద్మాసనం వేసినట్టయితే జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది. తర్వాత ఇంకా పద్మాసనంలో కూడా పద్మాసనం వేసుకునే చేతులు లోపలికి పెట్టుకొని డోలాసనం ఉంటుంది. ఈ ఆసనాలన్నీ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏకాగ్రత అనేది పెరుగుతుంది. ఏకాగ్రత పెరిగినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా చాలా చక్కగా మీరు చదివినటువంటివన్నింటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. ఇంకొకటి సెకండ్, ఇంకా మీకు చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేటువంటి అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలన్నింటికీ కూడా కారణం ఏంటి అంటే మనం ఏ పని చేయకుండా ఉండడం. ముఖ్యంగా ప్రతి దానిలో కూడా ఏదైతే ఇంతకు ముందు మనకి సంప్రదాయం అని కాదు, కానీ ప్రతి దానిలో కూడా ఒక యోగా పోస్చర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. పొద్దున్నే లేచేసి ముగ్గులు వేయడంలో, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ ఊడ్చడము. కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే టుడేస్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ సో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దేర్ లైఫ్. అది కాదమ్మా. కూర్చొని ఉంటేనే మేమేదో సుఖపడిపోతున్నామో అది కాదు. ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తారో, ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటేనే మీరు తర్వాత కూడా ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ఏజ్ ఆఫ్ 50, 60s ఆల్సో యూ విల్ బి యాక్టివ్. మీరు ఇంకొకటి సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ. సౌండ్ బాడీ ఎవరికి ఉంటుంది? ఎవరైతే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందో వాళ్ళకి సౌండ్ బాడీ ఉంటుంది, అంటే ఆరోగ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆరోగ్యంతో పాటుగా ఏముంటుంది? మంచి మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది. మానసిక ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా చదివినటువంటి పాఠాలన్నిటిని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. ఏదైనా పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పనులన్నింటినీ కూడా మీరు చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఈ గుంజీళ్లు తీయడము ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే మీరేమనుకుంటారంటే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పనిష్మెంట్ లాగా ఇస్తారు, అది కూడా ఒక యోగా పోస్చరే. ఏంటంటే ఆ గుంజీళ్లు తీయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే కొద్దిగా వాళ్ళ లోపల ఏకాగ్రత అనేది పెరగడం. ప్రతి దానిలో కూడా మీరు ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి అంటే ఎంతో కొంత సమయాన్ని యోగాకి మీకు తెలిసినంత వరకు చేయండి. అంతేకాకుండా ప్రాణాయామం గురించి, నవడేస్ పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్ బెండెడ్ స్పైన్. ఇప్పుడు చాలా మంది కూర్చునేటువంటి విధానాన్ని చూసినట్టయితే వెన్నెముక నేరుగా లేకుండా కూర్చుంటున్నారు. ఆ వెన్నెముక నేరుగా లేకుండా కూర్చోవడం వల్ల కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి సమస్యలు అనేవి వస్తున్నాయి. ఖచ్చితంగా మీరు ఎప్పుడు నిలబడ్డా కూడా స్ట్రైట్ గా మీ స్పైన్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. మీ యువర్ షోల్డర్ షుడ్ బి పుష్డ్ బ్యాక్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడు కూర్చున్నా నిలబడ్డా మీ కడుపు ఏదైతే ఉదర భాగం అనేది లోపలికి పీల్చుకున్నట్టుగా ఉండాలి. తర్వాత భుజాలు అనేవి వెనక్కి ఉండాలి. ఈ రకంగా మంచిగా కూర్చున్నప్పుడు మీకు అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. తర్వాత బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా డిఫరెంట్. ఏంటి అంటే షాలో బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు నాభి వరకు తీసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ గో అప్ టు ది నావెల్ పోర్షన్. నాభి వరకు మీరు తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు కరెక్ట్ గా గాలి తీసుకుంటున్నట్టుగా ఉంటుంది. ప్రాణాయామం అంటే ఏదో కాదు, మీరు రెగ్యులర్ గా కూడా దాన్ని చేయొచ్చు. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో ఇట్లా అని పైకి వంగిపోయి కూర్చోవడం, లేకపోతే అలవాటు పడిపోయారు. ఏంటి అంటే ఈ మొబైల్స్ చూడడం వలన, ఆ మొబైల్ పట్టుకొని ఉండడం వల్ల మీ బాడీ యొక్క సిట్టింగ్ పోస్చర్ పాడైపోయింది. అంటే సిట్టింగ్ పోస్చర్ చేంజ్ అయిపోయింది, స్టాండింగ్ పోస్చర్లు కూడా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. అది లాంగ్ రన్ లో ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ హెల్త్ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో every day you must practice some of the posture, yoga posture, so that you can live long and strong. It is very when health is lost you can't do anything. Okay, మీకు ఆరోగ్యమే లేదనుకోండి, ఆరోగ్యం లేకపోతే ఏం చేస్తారు? ఏమీ చెయ్యలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు అంతా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారమ్మా, 100 out of 100 వస్తాయి నాకు అన్నట్టు చదువుకున్నారు, కానీ అదే రోజు మీకు జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేయగలుగుతారు? యు కాంట్ డూ నథింగ్. సో మనము ఫస్ట్ ఏంటి అంటే వి మస్ట్ మెయింటైన్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్, వి కాంట్ ఎంజాయ్ హ్యాపీ లైఫ్ స్టైల్. సో I request all the students to maintain a healthy lifestyle and avoid
mainly junk food. Avoid junk food. On this special day, I would like to don't take too much junk food. It will lead to health problems. And next, Shirshasana. If any people are very good in doing Shirshasana, you can do that. That also, it improves blood circulation to the head. So your memory power will be increased. So please, all of you, మీకు వస్తే చేయండి అమ్మా శీర్షాసన, రాకపోతే మాత్రం చెయ్యకండి. అయితే బ్లడ్ ప్రెషర్ తో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఇవి ఏవి కూడా చేయకూడదు. అంతెందుకు, మీకు పాతకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ తిరగలి తిప్పేవాళ్ళు దాంతో కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదు. కాబట్టి ప్రతి దానిలో కూడా యోగా పోస్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మీరందరూ కూడా ఈ యోగా ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే రోజు నేను మీకు చెప్పేది, మన డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి చెప్పేది ఏంటి అంటే, అందరు కూడా యోగా డేని యోగా పోస్చర్స్ కొన్నైనా మీకు ఏదైతే వీలవుతుందో, ఒకటి పద్మాసనం కానీ లేకపోతే వజ్రాసనం కానీ, వజ్రాసనం వేసుకుంటే ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉందో కాళ్ళల్లో మీకైతే ఎవరికి ఉండవు, మోకాళ్ళల్లో నొప్పులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, హెవీ వెయిట్ ఉన్నటువంటి చాలా బరువు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేయకండి. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వేయాలి. మాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని, మా డిపార్ట్మెంట్ ని ప్రోత్సహించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి ఇతర లెక్చరర్లందరికీ కూడా, మరియు ముఖ్యంగా యోగా పైన ఇంట్రడక్షన్ లో మన సార్ అది ఎప్పుడు వచ్చింది అని రవీందర్ సార్ చెప్పారు. రవీందర్ రావు సార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరియు సుభాషిణి మేడం వివరించారు కొన్ని ఆసనాలను గురించి. సుభాషిణి మేడం గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మరియు ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి మరీ మా డిపార్ట్మెంట్ తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇంతటితో ఈ సమావేశం ముగిసిందని చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.